الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال الفاتحة لما قرأت له نمرها لقصد مقصدنا ولكل خيرنا الدنيا والآخرة. إلا بالله ولشفاء مرضانا ولسعة أرزاقنا ولسنة أزواجنا وأولادنا ولذكر رحمة على موتانا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ومن والاه من أولياء من الشفاعة إلى مبرها بريا بطرها من يد إلى شمالها إلى بدنها إلى حلق أرواحهم kepada umat muslimin yang bermuslim yang bermuslim yang bermuslim maka kebetulannya buat sama kami semoga masakan ini yang berkenan hari Muhammad yang menjadi wakil sahabat Rasul masyarakat akan selalu seperti إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصولنا وأخوينا وحواشينا وأهل سلسلتنا ولمن له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنات أحياء الأموات الصالحين. قدس الله سرهم العزيز عاد علينا من بركتهم وكرمتهم لأن الله ينور القلوب ويستر العيوب ويفرج القلوب ويحفظنا بما حفظ الله بالذكر وينصرنا بما نصر الله برسله ويوفقنا في مجار المقادير ويهون علينا كل عسير ونسأل الله أن يسد الديون ويرضى خصم عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنات واغفر لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة لهم اللهم اجعل كبرهم راضهم برياض الجنان على في حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرم أجرهم ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولهم ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
تقض حرجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي تشأن بنوره يا ربي يا ربي حفظك وأمانا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حفظنا بسعادة اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مضيء اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عمى الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها والكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزادت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلق من سما ولا على فلك السيادة سوددا صلى عليه وسلم اللهم قال الله عش بما نجم بدا وكل العالمين ونعمة وأعبد على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولده أحمدا حيث عاش الأرواح عند سمائه وتقلد السماء قرا ربدا يا رب آخر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلامدا سرمدا اللهم صل وسلم وبارك والنبي محمد بن بخيه من كان عبد الله كافا سيدا وابن عبد مطلب أبوه لقد وابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منف من ينتمي لكل سيد لكلابهم مجل الصدى وولد مرة نجم كعبهم الذي لؤي نسب ابن غالب العدا ذاك الفهر من أبوه مالك قد كان خصنا للعنام ومعددا السيد النادر مفرد عصره من بالنظر والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة إمام فخر السماء وفاق فرقدا وهو الممثل قد إبلاس الذي في صبي سمي النبي موحدا رد إلى مدر هو ابن نزرهم أبني به ابن معتهم من أرشدا
وهو ابن أدنان الذي إمام منتقمنا للذي له انتساب أكدا. هذا هو النسب التي اتفق عليه من يأخذ من بعد خالف واعتدى. وهذه قد كان المشرف ينتهك يكذب النسب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذلك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسب بأغد نظامه وخلا مفاخره الوجود تقلدا. يا رب عكر بالصلاة جرحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله محمد شهر قد غفل مال أبا النبي الأجمدا. وبتوبة قد كان ذلك متأتى أقوال من أرض أحشام مسعدا. وقام فيها عنده متوجها شهر شقيما صابرا متجلدا. وضريحه قد أشرقت أنواره منزره نال المنى والمقصدا. وهي تتمى من حمل 9 أشهر حرب ولادة من أتانا مرشدا. فتردت أرجو هذا كون من نفحتي وبدا خبور مجددا. وتنفست صبعا ورسوخ طوله حتى غدا الليل الضلال مبددا. ولأمي في التوق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى. وأتى من فرد سفور ما هم ليكن تأنيسا لها وتوددا. وهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قال بدر علينا فارتفعت منه القلوب مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول
Apa istighfar pun amrih nyamaraken binabi maring Kangjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kangjeng Nabi assalamu utawi rahmat takdim Allah bal ma'udmatihi balik tok sartane keagungane Gusti Allah taala halik mahalur Allah kulo makhlukin utawi saban-saban makhluk iku la khatra ora ana kretek iku maujud lahu kedue kulon bil idofati kelawan den sandaraken den nisbataken ilaihi maring Gusti Allah. Terus bayanu wasiatil muridina wallahu a'lam bishawab. Zaman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ajarana amin. Amin. Qila maridu tarbiyah ala dawiyah fa qila laha ma sababun illatik wa qalat nadarat ila jannah bi qalbi wa ghara ala qalbi wa dabani wa qad alaitu wa khalaqtu ala aqud. Hadirin rahimakumullah, masih bab bayanu hakikatil ghirah, hakikat kecemburuan. Sebelumnya kita telah diketahui bahwa Allah itu zat yang maha suka dipuji, zat yang maha suka dipuji. Dan juga Allah itu zat yang maha pencemburu, tidak suka hatinya seseorang diduakan oleh yang lainnya. Dan juga Allah itu zat yang maha menerima alasan, zat yang maha menerima alasan. Dan hakikat ghirah sendiri kemarin dijelaskan adalah apa? Karahiyatu musyarakatul ghair, secara lugatnya itu ketidaksukaan ada saingan, ada mempunyai saingan. Pada itu karahiyatu musyarakatil ghair. Dan juga sebelumnya dijelaskan oleh Imam Syibli bahwa ghirah ada ghirah basyariyah ala nufus, ada ghirah ilahiyah ala qulub. Nah, sekarang menjelaskan tentang seorang sufiyah yaitu Robi'ah Adawiyah. Beliau posisinya ada di Baghdad. Nama beliau aslinya adalah Ummul Khair. Julukan beliau adalah Syahidatul Isqi al-Ilahi. Syahidatul Isqi al-Ilahi. Orang yang meninggal mati, orang yang meninggal syahid karena kerinduan, kecintaan kepada Allah, itu al-mulaqab bi Syahidatul Isqi al-Ilahi. Itu Robi'ah al-Adawiyah. Dan beliau sezaman dengan Hasan al-Basri. Ya, sedikit tentang makalah-makalah beliau. Itu beliau pernah mengatakan uktumu hasanatikum kama tatumun sayiatikum. Kalian mesti menjaga kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian itu menyembunyikan kejelekan-kejelekan kalian. Manusia itu punya kejelekan, punya kebaikan, dan keduanya harus kita simpan rapat. Adapun yang membuka Allah itu ya nggak masalah gitu. Jangan sampai kita punya kebaikan lalu dibuka, diperlihatkan. Begitu. Sebagaimana kita punya kejelekan juga jangan sampai kita diperlihatkan, tapi harus kita sembunyikan rapat-rapat. Juga salah satu makalah Robi'ah Adawiyah, pernah beliau ditanya atau bin
Allah Ta'ala, apakah engkau cinta kepada Allah? Qalat na'am uhibbuhu haqqan. Iya, saya cinta kepada Allah dengan sebenarnya. Saya benar-benar cinta kepada Allah. Terus ditanya lagi, apakah engkau benci sama setan? Gitu. Apakah engkau cinta kepada Allah? Iya, saya cinta kepada Allah. Lalu apakah engkau benci kepada setan? Apa jawabannya? Cintaku kepada Allah itu melarangku untuk saya sibuk membenci setan. Cintaku kepada Allah melarangku sibuk untuk bisa membenci setan. Itu salah satu makalah Robi'ah Adawiyah. Dan beliau pernah suatu sakit. Akhirnya ditanya, kenapa engkau sakit? Jawabannya, karena saya melihat surga dengan hatiku, lalu Allah cemburu sewaktu hati saya melihat surga gitu. Melihat surga, karena waktu saya melihat surga di hati saya ada selain Allah. Maka Allah cemburu dengan hati saya melihat surga, makanya saya jadi sakit. Allah memberi adab kepadaku. Kata Robi'ah Adawiyah. Akhirnya saya sumpah untuk kita kembali lagi melihat surga. Ini juga ada sebagian sufiyah ditanyakan, engkau suka nggak melihat Allah? Apakah engkau menginginkan melihat Allah? Jawaban beliau, tidak. Saya tidak ingin melihat Allah. Kenapa? Orang kan di surga itu pengen di surga karena pengen melihat Allah, malah engkau pengen tidak melihat Allah. Jawabannya, unazzihu dzalikal jamal an-nadri misli. Saya Allah itu maha jamal dan saya pengen mensucikan kejamalan Allah jangan sampai dikotori oleh penglihatan mata saya gitu. Jangan sampai jamalnya Allah dikotori dengan dilihat oleh mata seperti saya. Makanya saya tidak menginginkan melihat zat Allah. Sebab kalau kita melihat Allah itu maha jamal. Mata saya itu maha kotor. Masih kotor melihat yang maha, saya malu gitu. Itu kata Pak Dihim itu. Jadi unazil dalika jama'an nadri misli. Lah Imam Sibli juga beliau pernah ditanya mata tarik, kapan engkau itu enjoy relax, enak gitu. Dan itu termasuk sufiyah dan beliau sezaman dengan Ansur al-Halaj. Dan tarikohnya persis sama dengan Ansur al-Halaj itu, cuma bedanya kalau Imam Sibli disembunyikan, kalau Makhrun al-Halaj dikeluarkan. Akhirnya beliau bernasib sebagaimana apa yang telah terjadi itu, beliau dihukum pancung. Dan salah satu makalah Imam Sibli, pernah waktu itu beliau sakit. Akhirnya datang banyak orang berbondong-bondong menengok. Akhirnya ditanyain, kalian siapa? Nahnu muhibbun, kami ini orang pencinta engkau. Kata orang yang mana itu, dilemparin batu. Itu tuh, saya pencinta engkau, dilemparin batu semuanya itu. Akhirnya semuanya itu lari terbirit-birit, bubar semua. Akhirnya apa? Bohong kalian pencintaku itu. Kalau benar pencintaku mah dilemparin diam saja. Bohong. Kita kan punya kekasih, dijubit juga, intinya malah rasanya nikmat gitu. Kalian pencintaku malah dilempar cuma segitu aja lari semua. Bohong kamu. Itu kata Imam Sibli gitu. Kita cinta kepada Allah. Dia kalau dikasih cobaan, ya tidak usah. Rasulullah malah nikmat. Oh ini dari kekasihku ini. Mestinya gitu. Mestinya. Nah, waktu beliau ditanya kapan mata tertarik, jawabnya mati lahu dakiran, bila mana senantiasa saya selalu zikir kepada Allah, itulah hatiku jadi riang, jadi senang. Dan Imam Nuri pernah mendengar seorang laki adzan. Apa yang beliau katakan? Qanatun wasumul maut. Kamu adzan itu adalah suatu hujaman seperti tombak dan suatu racun mematikan. Kenapa? Hirotan lillah. Sebab di dalam adzan itu ada penyebutan selain Allah gitu. Selain Allah. Jadi tidak, walaupun penyebutannya itu adalah nabi kita.
karena hirohnya itu merasakan tokna wa sumul maut. Dan juga di sini kaifatakum adin bilisani ma berarti qalbi anhu. Bagaimana dia menyebut dengan lisannya sedangkan hatinya lupa kepada yang disebutkan tadi. Dan ini dikuatkan pada adanya Imam Syibli sampai pada lafal asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beliau ilahi laula annaka amartani ma dakartu ma'ak ghairuk ma'ak ghairuk. Ya Tuhanku, andai saja engkau tidak menyuruhku untuk menyebutkan selain engkau yaitu nabimu, saya tidak sudi menyebut engkau juga menyebut selain engkau gitu. Selain engkau. Wakana Abu Hasan Al-Khattani juga pernah mengatakan la ilaha illallah min dakhilil qalbi wa Muhammadur Rasulullah minal qurti. Artinya dari lubuk hati yang paling dalam kalau la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah itu mengkurti ibaratnya cuma sekedar hiasan. Kalau anting-anting perempuan itu kalau ada anting-antingnya jadi indah gitu tuh. Jadi ya itu Muhammadur Rasulullah itu adalah istilahnya hiasan ibaratnya. Wala al-Qusairi wala tamu minuma ittifaq bin Nabi alaihi salam. Komentarnya Imam Qusairi, jangan sekali-kali dengan keterangan-keterangan tadi bahwa itu ada kesan Nabi itu diremehkan. Jangan sekali-kali menyangka seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syibli atau yang dikatakan Imam Al-Kharqani itu jangan sampai ada kesan seperti itu berarti mereka bin Nabi. Bal ma'adzamati ta'ala kullu makhluqin la khatala bil idhofa ilaihi. Sebab dengan melihat azama Allah itu di hati tidak ada bersitan, hanya Allah semata gitu. Wallahu alam bishawab. Ini akhir daripada bab hakikatul hiroh, yaitu hakikat kecemburuan. Koreksi kan, saking kanan kok. Dikoreksi kan. Nak ada nanya dia lah. Datang gamane jelas dari stempel. Tetap ada banyak dal besar dan kecil ya. Dal kecil lah. Adab. Iya. Saya sepakatnya dal kecil gitu. Iya. Di sini dal tulisannya Pak Adabani. Dua titik kan ada besarnya. Ini dal kecil ini tuh. Iya dal kecil ya di sini. Iya. Ini memang benernya ada dal kecil. Pak Adabani aja. Iya, adab itu. Adab, bukan azab, bukan. Kalau adab dia pakai air. Adab pakai air. Iya. Pakai pikat bersama aja. Jadi mendidik lah artinya Pak Adabani. Karena saya itu melihat surga dengan hatiku, akhirnya Allah cemburu, akhirnya Allah memberi pelajaran gitu. Jadi pemahaman saya tadi nak memberikan siksaan. Agak bilain tuh. Jadi pakai ain, pakai dal. Sama. Dari pertanyaan wali ya beda lah. Saya menggama, jelaskan deh Pak. Sudah lengkap. Lainnya debat son, lain. Visi bahwa anu namina surga teh kan aya dasarna bahwa moal pernah kahadeun ku hate manusia gitu. Komolan ka tingali atau impikeun atau kumanya ka gerengtaskeun teh komo ku hate jelema teh kan itu teh sebuah yang mustahil gitu karena saking eloknya surga. Tapi di dia Sayyidatina Nabi katanya biasa ningali surga gitu. Di mana letak kebenarannya? Pertentangan tadi. Apakah bertentangan atau tidak? Ayo, enggak Kang. Iya.
bebas. Iya, mangga mah. Supaya cair. Dina hadis aya keterangan itu maksudna lain moal sagedenteskeun ngan urang bakal naon surga anu eta surga teu fungsi kabayang kagetkeun keur di dunya. Jadi sanes mengatakan tapi bakal ka surga anu sifatna eta surga teh teu kantos katingali ku panon di dunya. Dunia teu kantos kagetkeun ku hati acan engke mah bakal nyata jeung bukti aya di akhirat di surga. Jadi sanes teusina moal ka karatekeun moal teman-teman. Jadi bakal tingku indah jeung anehna anu teu fungsi katingali teu fungsi ka kuping teu fungsi katekeun ku hati waktu di dunia sampai bakal nyata. Jadi itu lain sina moal karatekeun moal acan mungkin itu enggak terasin ya teman. Ayo mangga. Kau pernah ke surga? Tapi upami nuju keur alit mah jadi surga teh memang bisa dibayangkeun. Soalnya pengambilanana hayu mah jawaban humoris we heula nya. Ai mama awalan. Jadi lain tiwali lah ya. sebagaimana karangan Tatang S nya pengarang digambarkan gitu. Akan letik antara ieu mah jawaban humoris. Ulah tidak undang-undang dasar 45 aja. Lanjutkan. Anda menurut akan mungkin aya gerentes semacam gambaran surga teh karena kan ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis bahkan ada tukilan-tukilan ulama yang menerangkan tentang surga teh kalau digambarkan teh ya begini nah gitu. Model penuh kenikmatan ada taman-tamannya gitu. Ya mungkin yang terbesit itu ya ada bidadari yang semacam itu, cuman dalam artian membayangkan taman surga bukan berarti seperti taman yang ada di dunia. Taman Mekarwangi. Jauh. Jadi boleh enggak? Membayangkan gitu. Yang bukan membayangkan, memang pasti terbesit. Nyata Pasti ada bersitan semacam surga teh demikian. Nah pada hakikatnya surga anu terbersit dina kereten urang teh hakikat nama lain gitu. Lain gitu. An eta mah untuk supaya orang-orang awam teh kumaha carana supaya ngarti. Ke orang-orang awam gitu. Lain ke bangsa urang. Orang mah segala dia ya. Iyalah. Artinya memang sebagaimana mama itu bahwa kita kan tahu bahwa sifat surga itu malah ainun ra'at wala udun samiat wala kotor ala qalbil basyar. Itu apapun yang ada di surga itu mata tidak pernah melihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak boleh pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbersit oleh hati. Tapi di Al-Quran banyak menjelaskan tentang surga seperti surat Ghoshiyah gitu tuh. Surat Ghoshiyah fi jannatin aliyah la fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada sururum marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi. Sururum marfu'ah wa aqwabum maudu'ah. Itu kan seakan-akan kita pun ada gambaran ya. Boleh aja gambaran, tapi gambaran kita dibersitan di pikiran atau pasti bukan seperti itu maksudnya. Tidak kita berpikir tentang surga dengan walaupun kita istimbatnya dari Al-Quran seperti ini jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kita ada bayangan itu tidak seperti itu. Al-Quran bohong.
ada buah-buahan yang rindang apa. Pokoknya itu tidak bakalan seperti itu. Kita bisa lihat surga itu dengan sebenarnya bila mana kita melihat langsung. Dan udah melihat langsung gitu tuh. Udah melihat langsung saat kita keluar, utamanya kita masuk surga. Terus kita keluar, cerita kepada seseorang bahwa surga itu gini-gini, tetap aja orang yang diceritakan ada bayangan itu bukan seperti orang yang diterima itu. Jadi harus lihat sendiri surga itu. Itu maksudnya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kita melihat surga walaupun kita posisinya di dunia dan belum meninggal. Tapi waktu melihat surga ya dengan kenyataannya surga itu umpamanya lalu diceritakan, tidak bakalan orang yang menerima itu sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Walaupun ada bercerita kecuali kita melihat sendiri gitu ada apa. Jadi justru mendukung gitu. Wes mangga. Yang mana? Iya, bak lahir. Siti Robiah. Yang punya kan Bab Robiah itu ada Al-Misriyah, Al-Adawiyah, semuanya wali itu. hebat ya. Kalau Islamiyah Yang hebat. Oh, hebat bisa. Nah lebih hebat mana kan mau papat. Oh iya. Siti Maryam, Oh, Aisyah. Siti Asia, Siti Fatimah, terus Khadijah. Pertanyaannya, Iya. kenapa si ibunya Kanjeng Nabi Siti Aminah. buat tidak masuk ibu itu? Hebat kan? Oh dimasukkan papat lah. Oh iya. Kalau yang Ini ada pertanyaan dari Kiai Jungklang Binong. Kita tahu apa Sayyidatul Jannah. Itu Sayyidatul Jannah itu apa sih? Ratu-ratu surga itu ya satu Siti Fatimah gitu tuh. Pertama. Terus Khadijatul Kubro Fatimatul Zahra. Terus Siti Asyah yaitu yang jadi istri Raja Fir'aun. Terus Siti Maryam yang jadi ibundanya Nabi Isa alaihissalam gitu tuh. Lalu kenapa seringkali ulama itu tidak menyinggung ibunya Nabi? Tidak menyinggung ibunya Nabi itu Sayyidah Aminah. Kan hebat sekali sampai bisa dipilih oleh Allah jadi seseorang perempuan untuk dipilih melahirkan orang yang paling mulia. Kenapa tidak pernah disinggung gitu ya? Iya mangga. Belum terbersit dalam pikiran. Ya mungkin. Sigana tanaya nama kan. Sama pahlawan nasional itu kan. Jadi apa jangan sampai mana? Awalarnya. Iya mangga. Tapi iya sekedar awalarana dalilnya dalil akli gitu. Jadi nong tatang lah. Andai kata misalkan ia itu sebuah pertubuhan katakanlah orang-orang NU misalkan katakan orang NU di antara kita ada yang derajatnya sebagai rakyat gitu, yang derajatnya saluhun rakyat, anu derajatnya sebagai anu rada pemimpin pisan, aya orang mulia pisan. Nah, gitu. Terus di antara mereka apakah nupang mulyana harus dijadikan pemimpin? Tidak. Justru yang paling mulia itu tidak jadi pemimpin tapi jadi penasehat para pemimpin. Jadi penasehat para pemimpin. Mereka itu tidak punya jabatan, tapi kalau mereka berkata para pemilik pejabat itu tunduk semua. Ngerendahkan rois ya. Jadi untuk mereka yang tidak punya jabatan itu ada dua kemungkinan.
satu tidak layak jadi pemimpin, dua Kita pilih. pilih jadi pemimpin, atau mungkin karena jadi pemimpin itu merendahkan dia. Nah, sebabnya si ieu pilih jadi pemimpin, sopan atuh kali eta buahnya. Eta mah cocoknya jadi penasehatna, gitu kan? Eta penten logika abdi gitu kan. Kita mah logika. Jadi nanti anu teu jadi pemimpin teh mungkin dia kurang cocok lah jadi pemimpin karena sangat mulianya, bukan karena dia memang tidak tidak memadai jadi pemimpin, tapi karena dia sangat mulia, terus dia teh tidak boleh jadi pemimpin. Dengan jadi pemimpin teh jadi terkesan rendah gitu. Jadi roda rendah. Yang lainnya. Jadi lamun ditambahan mah lain Ratu Wungkul nu mulia teh. Jadi Ibu Suri ge mulia gitu. Itu. Aya dina kekaisaran aya Ratu, aya Ibu Suri. Jadi penasehat boleh dikatakan sebagai Ibu Suri. Iya, ayahna di dieu. Ibu Suri mungkin jadi Ibu Suri nah gitu. Berarti sarwanya. Ibu Suri teh ayah raja. Sigana Dalil akhir kabeh. Bisi aya Ottoman. Nah, kemana? Ayah tak itu deh itu yang anu Abdul. Mangga. Bebas bae. kita menyerah nih kan namanya. Biasanya pertamanya kan zamannya besok nyerah ngomong. Ayo, tak jawab yang ini. Jadi kecerdasan seseorang itu diukur dengan pertanyaan. Ketika pertanyaan seperti ini betapa hebatnya Kang Saman. Ampun. Lalu. Ingat ke Ninja Bogo, ya ampun deh. Tanpa syarat. kecewa Kang Yaman ya. Aja jawaban no. Kan zamannya itu jawaban beli kira-kira kan. Oh, bukan apa pantas-pantas itu ya. Pantas-pantas sama hari kalangan wali kan anak sing masuk, anak sing masuk, pasti masuk. Barangkali itu kalau dijelaskan dengan para wali itu masuk. Manggalah nyerah mawon lah. Berarti jawabannya mbak kenal sama nih. Apa aja wali bisik-bisik mumpung sing jelas ya. Kayak mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap Siti Aminah itu sepertinya kalau akal-akalan itu hanya sebagai pelantaran, sebab Rasulullah itu termasuk yang termulia. Jadi keadaannya Rasulullah itu melalui Siti Aminah. Jadi yang ditetapkan itu Sayyidah yang pada itu sudah ada ketentuannya Rasulullah ada. Sebenarnya itu hanya sekedar pelantaran wasilah alatnya Rasulullah mungkin. Wah,
Orang paham mungkin mah jawabannya. Ayo mah. Yang jelas sih itu ada hadis sahih lah yang menjelaskan bahwa afdhalun nisai ahli jannah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muza, Zaidatun Imratu Fir'aun. Itu Khadijah seperti itu gitu. Nah, adapun yang lain-lainnya gitu, yang lainnya pokoknya semua selain bahkan ibu Nabi sendiri itu apa derajatnya di bawah Yang empat. apa ibadah yang empat. Malah banyak ulama berpendapat antara Fatimah dan Khadijah itu lebih tinggi Fatimah, walaupun ibunya yang mengeluarkan derajatnya itu. Derajatnya Khadijah dengan Fatimah lebih tinggi Fatimah gitu. Lebih tinggi Fatimah. Jadi ya pokoknya yang saidahnya itu yang empat. Adapun yang lainnya seperti Robiah, Adawiyah dan lainnya ya pokoknya di bawahnya gitu aja gitu. Ada pendekatannya ya wallahu alam, ngerti hanya mana. Pokoknya empat lah. Hah? Menurut hadis seperti itu. Iya. Di antara empat. Iya. Ini kan perempuannya seperti Siti Fatimah sendiri dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah, tapi tingkatannya itu lebih mulia gitu daripada ibunya. Ilmunya daripada ibunya, dan itu tidak jadi patokan bahwa seorang bapak, seorang ibu itu derajat nanti di surganya lebih tinggi dibanding anaknya gitu. Hanya sebagaimana apa bapak Rama Nabi itu Raden Abdullah ya sepakat bahwa derajatnya di bawah Nabi, walaupun Nabi itu sendiri adalah putranya gitu, putranya. Jadi sampai hadis seperti itu ya udah kita ikuti bahwa ratu-ratu surga itu ada 4 dan yang lainnya itu ya tahu lah gitu. Yang jelas sih umpamanya kita meyakini ibunya Nabi ahli surga gitu. Terus yang lain-lainnya umpamanya ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran ya tetap derajatnya di bawah yang 4, tidak bakalan melebihi yang 4. Wallahu alam. Iya, tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lainnya yang selain 4 itu tadi. Lingkungan. Nah, iya, enggak. Sampai melahirkan manusia terhebat termulia itu mungkin secara syariatnya ketika Orang-orang yang menjadi wasilah lahirnya seorang wali yang tersohor atau ulama yang hebat itu kan berkat dari usaha orang tuanya, mungkin dari apa istilahnya kewiraian atau yang lainnya, sehingga menghasilkan orang-orang yang hebat seperti Imam Syafi'i. Orang tuanya bagaimana sejarahnya ya, seperti halnya ya tadi yang diucapkan oleh para kiai itu, Kanjeng Nabi itu orang yang terhebat. Mungkinkah dari usahanya ramahnya Kanjeng Nabi dan ibunya Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan orang yang terhebat begitu. Terima kasih. Paham mas zaman nih, paham hebat kabeh lah. Kula mah paham lah saniki. Bisa ganti ya sekali kita 11. Iya, Pertama, Nabi itu khiyar min khiyar, pilihan dari yang terpilih. Semenjak dari Nabi Adam dipilih Quraisy dipilih lagi Bani Hasyim, Bani Hasyim dipilih lagi Bani Muthalib banyak itu dipilih, yaitu Raden Abdullah. Jadi untuk di bapaknya, ramanya dan ibunya itu memang yang terpilih, memang yang bersih, dan memang sesuatu hal yang istimewa. Dan kita kalau lihat sejarah malah usianya itu masih muda-muda keduanya, mendingan Nabi yatim piatu gitu. Sudah selesai, ini Jamil Rasul, kita pindah. pilihan lah pokoknya Pilih oleh Allah khusus. walaupun usahanya tidak Iya, dipilih oleh Allah khusus gitu. Kita harus
gawe taslim belah ya. Ya. Dan kita pindah ke ya. Oh.